Hello everyone, welcome back to Chamber 2. Today we'll talk about the third part 3 of grade 9 biology, unit 2, which will focus on cell biology. So in part 3 we talk about the cell structure and its parts. So let's go into the details of the presentation. Before that, don't forget subscribe to the channel. So let's go into the main point. So all living organisms are made up of units called cells. All living organisms are made up of a units called cells. ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር all living organism የተሰራበት የተገነባበት የመጨረሻው ዝቅተኛው አሃድ ወይም ደግሞ ዩኒት it's known as cells ወይም ሴል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So some organisms such as amoeba consist of a single cell and called unicellular. አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች እንደ አሜባ የመሳሰሉት የተገነቡት ከአንድ ህዋስ ዛት ሚንስ አንድ ህዋስ ናቸው። ነገር ግን አንድ ህዋስ ነው። ልክኛ መደበኛ ህይወት ያለው ኦርጋኒዝም እንደምናከናውኑ ተግባሮች ሁሉ ያከናውናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋኒዝሙ የተገነባው ከአንድ ህዋስ ብቻ ከሆነ ህይወት ያለው ነገር ማለት ኦርጋኒዝም ስንል ህይወት ያለው ነገር የተገነባው ከአንድ ህዋስ ብቻ ከሆነ እንደ አሜባ it's known as unicellular ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዩኒ ሚንስ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ባለ አንድ ህዋስ ኦርጋኒዝም እንደማለት ነው። Others such as ourselves እንደኛ ያሉት ደግሞ are made up of many millions of cells are working together. ሰውና ደግሞ ከዛ ከአንድ ህዋስ በላይ የተገነቡ ሌሎች ትልቅ ኦርጋኒዝሞች they are known as multicellular ብለን እንጠራቸዋለን። that contain more than one cell are known as multicellular ብለን እንጠራቸዋለን። So to narrate or to summarize this concept, organisms are grouped under two category known as unicellular organism and multicellular organism. Uni means one, multi means many. So unicellular organisms have only single cell, single or one cell, have only single or one cell, whereas multicellular organisms have many cells. These are the summary of organisms grouped based on the number of cells. Based of የተገነቡበትን ህዋስ ብቻ በማየት ኦርጋኒዝሞችን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ሁለት እንከፍላቸዋለን። ዩኒሴሉላር እና መልቲሴሉላር። ዩኒሴሉላር ባለ አንድ ህዋስ ማለት ነው። መልቲሴሉላር ደግሞ ባለ ብዙ ህዋስ ማለት ነው። So the other point regarding the cell theory ቀጥታ የምናየው ፖይንት ነው cell theory ነው። So Robert Hooke, when we talk about cell theory, we have to talk about Robert Hooke, who is the person that discovered the cell for the first time. ስለ ሴል ቲዮሪ ስናነሳ ሮበርት ሁክ ማንሳት የግድ because he is the discoverer of the cell for the first time. ሴልን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ሰው ሮበርት ሁክ ስለሆነ ነው። So cells were first seen over 300 years ago. ሴሎችን በሴልነት ደረጃ just ለመጀመሪያ መታወቅ የጀመረው ከዛሬ 300 ዓመት በፊት ነው። So in 1665 designed and put together one of the first working optical microscopes. ስለዚህ ሮበርት ሁክ ከዛሬ 300 ዓመት በፊት ሴልን ለመጀመሪያ ጊዜ ማየት የቻለ ሰው ነው። and also በ1665 ዓመተ ምህረት designed and put together one of the first working optical microscopes. የመጀመሪያውን ማይክሮስኮፕ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ የሰራ ሰው ሮበርት ሁክ ማለት ነው። ሴልን ለመጀመሪያ ያገኘው ሰው ይሄ ሮበርት ሁክ ነው። So he examined 10 sections of cork and saw that the sections were made up of many tiny irregular compartments which is he called cells. ስለዚህ ማይክሮስኮፕን ከ300 ዓመት በፊት ሰራ ሴልን ሴክሽን ኦፍ ኮርክ ማለት የዛፍ ቅርፊት ማለት ነው። የባህር ዛፍ የዛፍ ቅርፊቱ ማለት ነው። እሱን በማይክሮስኮፕ በሚያይበት ጊዜ ኮምፓርትመንቶች የተከፋፈሉ ኮምፓርትመንት የመሰሉ ክፍሎችን አየ። እነዚህም ብሎ ጠራቸው ሴልስ ብሎ ጠራቸው። ስለ ሴል ቲዮሪ ስናወራ መጀመሪያ ስለ ሴል ግኝት እናወራለን። ስለ ሴል ግኝት ስናወራ ስለ ማይክሮስኮፕ እናወራለን። ስለ ማይክሮስኮፕ ስናወራ ሮበርት ሁክ እናወራለን። ስለዚህ ሮበርት ሁክ የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕ ያሰራ የመጀመሪያውን ማየት የቻለና ሴልስ የሚለውን ስያሜ መስጠት የቻለ ሰው ነበር ማለት ነው። You will learn more of the details in grade 11. አስራአንደኛ ክፍል ሲደርሱ ስለዚህ ጉዳይ በሰባት So in 1839 Matthias schleiden and teodore schwann introduced an idea known as cell theory. ስለዚህ በ1829 ዓመተ ምህረት ማቲያስ ሸሊደን የተባለ ሳይንቲስት እና ቴዎድሮስ ሽዋን የተባሉ ሰዎች
ሴል ቲዮሪ የሚለውን ሐሳብ ኢንትሮዲዩስ ያደረጉ አስተዋወቁ ማለት ነው። ሶ the cell theory states that cells are the basic units of life. ሴል ቲዮሪ ምን ይዛል በውስጡ ስንል the cell theory states that cells are the basic units of life. ሴሎች የህይወት ያለው ነገር ቤዚክ ዩኒት ናቸው ነው። ስለዚህ ሴል የሚባለው ነገር ህይወት ያለው ነገር የተገነባበት የመጨረሻው ዝቅተኛ ዩኒት ስለሆነ unit of life ስለሆነ cells ነው are the basic unit of life. And by the 1840s this idea was accepted by most biologists. 1939 ነበር ያሳየው። ከአንድ አመት በኋላ ይሄ ሴል ቲዮሪ ሐሳብ ብዙ ባዮሎጂስቶች ዘንድ ተቀባይነት አገኘ። accepted by most biologists ነው። so basic cell theory points ምን እንደሚያደርጋቸው ሴል ቲዮሪ በስ 11 ክፍል ላይ ማለት አላችሁ። ግን በዚህ ክፍል ደረጃ ላይ ቤዚክ ሴል ቲዮሪ ሐሳቦች ምንድናቸው ስንል ምንድነው ዋና መሰረት the first the cell is the fundamental unit of a structure and function of living things. ስለዚህ for the interruption the cell is the fundamental unit of structure and function of living things. now best definition of cell የሚባለው ይሄ ነው። ሴሎችን ዲፋይን ከሚያደርገው መንገድ ሴል መሰረታዊ የሆነ የሴሎች ስትራክቸር ስንል መዋቅር ማለት አንድን ኦርጋኒዝም መገንባት የሚጀምርበት ማለት ነው። ፈንክሽን ስንል ደግሞ ሴሉ የሚያከናውን ማንኛውም ተግባር ለምሳሌ ትንፈሳን ስንወስድ ብሪዚንግ ስንወስድ ምንተነፍሱ አየር በአፍንጫችን ይገባል። ከዛ ሳምባ ደርሶ ይመለሳል ወይስ ምን አይመለስም። ስለዚህ ሳምባ ከሄደ በኋላ በደም አማካኝነት እያንዳንዱ ህዋስ ላይ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ እያንዳንዱ ህዋስ ምን ያደርጋል? ኦክሲጅን ይጠቀማል። ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያስወጣል። ስለዚህ እያንዳንዱ የህይወት ያለው ነገር የሚያደርገው ተግባር ፈንክሽን ፊዚዮሎጂ የሚያከናውናቸው ማንኛውም ተግባራት ሴሎች የሚያከናውናቸውና ህይወት ያለው ነገር ማንኛውም የሚያከናውነው ድርጊቶች እና ስትራክቸር መዋቅር የሚጀምረው በምንድን ነው? በሴልስ ነው ማለት ነው። ከሴሎች ነው ነው the other concept in cell theory all organisms are made up of one or more cells. የትኛው ህይወት ምድር ላይ ያለ የትኛው ዩኒቨርስ ላይ ያለ ህይወት ያለው ነገር ከሆነ all organism they are made up of one or more cells meaning ቅድም ያልነው they can be unicellular or they can be multicellular ይሆናሉ ማለት ነው። so cells arise from other cells through cellular division. cells arise from other cells through cellular division. አንድ ህዋስ የሚገኘው ከሱ ቀድሞ ከነበረ ህዋስ ነው from other cells through what cellular division cell division በማከናወን ነው የሚፈጠረው። አዲስ ህዋስ ለምሳሌ ቀይ ደም ህዋስ በየጊዜው እየተስቶሪ ታደሳሉ እናላለው የነበረ ህዋሱ ተከቷቸው የሚያልፉት እንደማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ሴል ከየት አይመጣም የሚመጣው ከየት ነው? ከነበረው ሴል ዲቫይድ እያደረገ ተራባ ይመጣል ማለት ነው። this are the main concepts regarding cell theory. you will learn more details in grade 11. so the other point that will deal characteristics of life የሚለው እናያለን። is the seven life process ብለን ይጠራሉ። ያነጋገር the seven life process ብለን እንጠራቸው ወይም characteristics of life ህይወት ያለው ነገር ብለን ለመጥራት አንድ ነገር ምን ማከናወን ይጠበቅበታል ስንል the first nutrition ነው። መመገብ አለበት nutrition ይኖር all living organisms need food. ሁሉም ህይወት ያላቸው ነገሮች ምን ያፈልጋሉ? ምግብ ይፈልጋሉ ማለት ነው። plants make their own food by what photosynthesis. animals eat other organisms. ስለዚህ ኒውትሪሽን ስንመገብ ሁሉም ምግቦች ሁሉም ተክሎች ሁሉም ህይወት ያለው ነገር ያስፈልጋል ምግብ ያስፈልጋል። plants make their own food by photosynthesis. ተክሎች ራሳቸው ምግብ ፎቶሲንተሲስ ይሰራሉ። they are known as autotrophs ብለን እንጠራቸዋለን። animals can eat other organisms. እንስሳት ደግሞ ሌሎች ኦርጋኒዝሞችን ይመገባሉ። ሌሎች ኦርጋኒዝሞች ስንል ሉክ ኦርጋኒዝማት ህይወት ያለው ነገር ነው በባዮሎጂ። ስለዚህ ተክል ሊሆን ይችላል፣ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ አኒማል ሊሆን ይችላል ነው። ስለዚህ animals eat other organisms ማለት ነው ሌሎች እንስሳቶች ሌሎች ምግቦች ሌሎች ኦርጋኒዝሞችን ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮችን ይመገባሉ። ስለዚህ ምግባቸው ማዘጋጀት አይችሉም። they are known as heterotrophs ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። the other respiration ነው። respiration ምንድነው? the process by which living organisms get the energy from their food. ይሄ ደግሞ respiration ማለት ምግብን የማቃጠል ሂደትና ኢነርጂ የማግኘት ማለት ነው። የምትመገበው ምግብ ከተመገቡ በኋላ ምን ያደርጋል? ሴል ላይ ይሄዳል። ከዛ ምግቡ ዳይጀሽን ከጨረሰ በኋላ ወደ ደም ይቀላቀላል በደም አማካኝነት። ከዛ ደግሞ በሳምባ በኩል ደግሞ ኦክሲጅን ይሄዳል። ስለዚህ ኦክሲጅኑና የበላነው ምግብ ግሉኮስ ኬሚካል አክሽን ሲፈጥር ምን ያደርጋል? ኤነርጂ ይሰጣል። ስለዚህ ሰውነታችንም የትኛው ህዋስ ኤነርጂ ፕሮዲዩስ የሚያደርግበትን መንገድ ስለሆነ ሬስፓይሬሽን እንጠራው። ስለዚህ ህይወት ያለው ነገር ሁለተኛው ባህሪያቸው ነው ሬስፓይሬሽን ማከናወን
መቻላቸው ሬስፓይሬሽን ምግባቸውን እያቀጣጠሉ ኢነርጂ ማምረት የሚችሉበት ብቃት ወይም ደግሞ ባህሪ። So the third excretion means getting rid of the waste products produced by cells. የትኛውም ህይወት ያለው ነገር ሰውነት ውስጥ የሚፈጠረውን ቆሻሻ ነገር የማስወገድ ሂደት ወይም ደግሞ ማጽዳት ማለት ኤክስክሬት ማለት ኤክስክሬሽን ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ኦክሲጅን አስገባለን፣ አየር እናስገባለን። አየር ካስገባን በኋላ ሰውነታችን ያደርጋል፣ ኦክሲጅን ይጠቀማል። ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚያደርገው መልሶ ኤክስፔል ያደርጋል፣ ዛት ያስወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስክሬሽን ብለን እንጠራዋለን። ውሃ እንጠጣለን፣ ምግብ እንመገባለን። ሰውነታችን የሚፈልገው ውሃ ከተጠቀመ ቀሪውን በሽንት አማካኝነት ከምግቡ ደግሞ የማይፈጨውና ከጥቅም ውጭ የሆነውን ፓርት ምን ያደርገው በራፊጅ አማካኝነት በአይነ ምድር አማካኝነት እንዲወገድ ይሄ ኤክስክሬሽን ብለን እንጠራዋለን። የትኛውም ላበትን ጨምራል ሌሎች እንስሳት በእኛ ሰዎች ብቻ ሳይሆን የትኛው እንስሳት ኤክስክሬት ያደርጋሉ። ኤክስክሬት ዛት ሚንስ ሰውነታቸው ውስጥ የማይፈልግ ዌስት ፕሮዳክት ማለት የተቃጠሉ ወይም ቆሻሻ ነገሮችን ያስወግድ። ይሄ ሶስተኛው ህይወት ያላቸው ነገሮች መገለጫ ባህሪ ወይም ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ላይፍ ከምንላቸው ሶስተኛው ነው ማለት ነው። አራተኛው ግሮዝ ነው። ግሮዝ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ጌት ቢገር፣ ይሄ ሳይዝን መጨመር ነው። ዘ ኢንክሪዝ ኢን ቦዝ ሳይዝ ኤንድ ማስ፣ ኦርጋኒዝሙ ህይወት ያለው ነገር ከሆነ ምን ያደርጋል? ይነስ የሚብዛ ግሮዝ ያደርጋል። ሳይንስ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ጌት ቢገር እያደጉ ይሄዳሉ። ዘ ኢንክሪዝ ኢን ቦዝ ሳይዝ መጠንና ማስ ክብደትን መጨመር ያካትታል ማለት ነው። ዘ ፊፍዝ irritability means all living organisms are sensitive to change in their surroundings ማለት ነው። ደግሞ irritability ማለት the organism can synthesize the environment የሚከናወነውን ለውጥ ሁሉ ምን ማድረግ ብቻ ማንበብ ይችላል። ለምሳሌ በሰው ብናስበው በረደኝ ትላላችሁ፣ ይሄ ምንድነው? irritability ሴንስ ነው ማለት ነው። ሞቀኝ ትላላችሁ፣ the same። ስለዚህ ለምሳሌ ቤታችሁ ውስጥ እንግዲህ በረሮ ኦር ኤልስ ቢምቢ ኦር ኤልስ ዝንብ ምናምን ሲኖር ክፍል ውስጥ ሲረጭ የሚያደርጉት በጣም መራወጥ ይጀምራሉ። ስለዚህ ምንድነው እዛ ያለውን ለውጥ ያደርጋሉ፣ ማንበብ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ ይሄንን ኢሪቴቢሊቲ ብለን እንጠራዋለን። ኢሪቴቢሊቲ ማለት ሴንስ ማድረግ መቻል፣ አንድ ነገር ስሜት መኖር ማለት ነው። ስሜት መኖር፣ ስሜት ስንል አካባቢ ውስጥ ያለውን ለውጥ ሴንስ ማድረግ፣ ማዳመጥ፣ ማንበብ መቻል፣ በማስተዋል ሊሆን ይችላል፣ በመንካት ይችላል፣ በማየት ይችላል። ይሄ ኢሪቴቢሊቲ ብለን እንጠራዋለን። ሴንሲቲቭ ቱ ቼንጅስ ማለት ነው። So the sixth movement, all living organisms need to move። ሁሉም ህይወት ያለው ነገር need to move እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባቸው ወይም ደግሞ ያደርጋሉ ነው። animals move using muscles፣ እንስሳቶች ይጓጓዛሉ፣ ጡንቻቸውን በመጠቀም ይጓጓዛሉ። whereas plants move more slowly using growth፣ ተክሎች ደግሞ እንቅስቃሴ ሙቭ የሚያደርጉበት አማካኝነት ነው፣ በግሮዝ አማካኝነት ነው። ሌሎች ሙቭመንቶች አሉ እንደነ ትሮፒዝም የሚባል እሱ አስቸጋሪ ክፍል የምትማሩት አላችሁ። እዚህ ላይ ማንሳት ስለማያስፈልግ ትሮፒዝም የሚባል እና ስቲክ ሙቭመንት የሚባል ነው። ኤኒሃው ግን ሙቭመንት የትኛው ኦርጋኒዝም ያደርጋል? እንስሳት ከሆኑ ጡንቻቸውን በመጠቀም ይራመዳሉ፣ ይበራሉ። ይሄን ነው ሙቭመንት ስንል። በመብረር ሊሆን ይችላል፣ በመዋኘት ሊሆን ይችላል፣ በመራመድ ሊሆን ይችላል። ኤኒ አይነት ፎርም ኦፍ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ነው። ተክሎች በተመለከተ ግን ሙቭመንታችን የሚገለጸው በምንድነው? ባይ ግሮዝ ነው ማለት ነው። The seventh characteristic of life are production። reproduction ማለት ስርዓተ እርባታ ማለት ነው። ስለዚህ producing of offspring is vital to the long term survival of any type of living organism። የትኛው ህይወት ያለው ነገር ምን ማድረግ አለበት? reproduction vital ነው፣ በጣም ወሳኝ ነሰሪ ነው ማለት። ለምን reproduction ከሌለ አሁን የምናየው ዝርያ በሙሉ ምድር ላይ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እርባታ አንዱ ህይወት ያላቸው ነገሮች መገለጫ ነው ማለት ነው። ላይፍ So almost all cells have፣ ስለዚህ ስለ ሴል ክፍሎች ስናወራ almost all cells have፣ ሁሉም ሴሎች ኒውክለስ ይኖራቸዋል፣ ሴል ሜምብሬን ይኖራቸዋል፣ ማይቶኮንድሪያ ይኖራቸዋል፣ ራይቦዞም ይኖራቸዋል፣ ኤንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ይኖራቸዋል፣ ኤንድ ሳይቶፕላዝም። these are almost ሁሉም ሴሎች ይነስ የሚብዛ እነዚህ አላቸው። they are common ማለት እንችላለን ማለት ነው። this has led to develop a picture of basic structure of an unspecialized animal cell and unspecialized ግሪን ፕላንት። ስለዚህ እነዚህን ብቻ በማየት ምን ወደሚመራና ማለት ነው አንድ አንስፔሻላይዝድ የሆነ አኒማል ሴል፣ ጀነራላይዝድ የሆነ አጠቃላይ የሆነ የእንስሳት ህዋስና አጠቃላይ የሆነ የእንስሳት ህዋስ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ልናይ እንችላለን። አንስፔሻላይዝድ ስንል የተለየ ስራ ለመስራት ያልተፈጠረ ህዋስ ማለት ነው፣ በመደበኛ ህዋስ እንደማለት ነው። ስፔሻላይዝ ያደርጉ ሲሄዱ ህዋሶች ሊያዩ ይችላሉ፣ ግን አንስፔሻላይዝድ ህዋስ ነው ካል ጄኔራል ነው፣ በቃ ሁሉም መደበኛ የሆነ ህዋስ በሚል ያዙት ማለት ነው።
So all cells have some features in common and we can see them clearly in typical unspecialized animal cells. ብዙ ሴሎች common feature አላቸው እንደዘረጉታቸው they contain small units called organelles ስለዚህ እያንዳንዱ ህዋስ አብዛኛዎቹ ህዋሶች common ብላቸው የምንጣቸው unspecialized animal cell ምን አላቸው they contain small units እያንዳንዳቸው ህዋስ ላይ small units አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው ነገሮች በሙሉ they are what small units ናቸው they are known as or they are called organelles እዚህ ጋር ብዙ ክፍሎች አሉ ይሄ አንድ ህዋስ ነው እዚህ ውስጥ የምታዩዋቸው በሙሉ ማለት they are known as organelles ብለን እንጠራቸው let's begin with the first organelle the nucleus. Here is the nucleus. Have you seen this one? The nucleus. Here is the nucleus. Look here. Then here is the nucleus. This one, the larger circle is known as the nucleus. Look, this is the nucleus. Here nucleus ነው እቺኛው ደግሞ nucleus ናት ማለት ነው so the nucleus controls all activities of the cell ይሄ nucleus ብለን የምንጠራው ክፍል this part ብለን የምንጠራው ክፍል it controls all activities of the cell ይሄ ሲሆን ሁሉም ነገሮች የሚቋጠረው ምንድነው nucleus ነው ማለት ነው ይሄ nucleus የምንጠራው ክፍል ነው ማለት ነው that is the center of the nucleus the center of the cell ሴሉ ማዕከላዊ እዝ እንደማለት ነው the nucleus contains the instructions for making new cells or new organisms in the form of long thread known as chromosomes እዚህ ውስጥ አልተካተቱም እንጂ እዚህ ኒውክሊየስ ውስጥ ልክ ክርክር የሚመስሉ ነገሮች ይኖራሉ ያው ዲያግራሙ ስላላካተታቸው ነው ክርክር የሚመስሉ ነገሮች እዚህ ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ኒውክሊየስ ውስጥ ይኖራሉ ለዚህ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ እነዛ የምንጠራቸው እነዚህ ትሬድ ማለት ክር ማለት ነው ጀስት ክር ወይም ቺንጋ ነገር ማለት ነው መስሎ የሚቀመጡ ክር መስሎች ነገሮች እዚህ ውስጥ ይቀመጡ they are known as chromosomes ብለን እንጠራቸዋለን chromosomes so the chromosome is the genetic material chromosome እዚህ ክር መሰል ስትራክቸር ነው ያለው ህዋስ ውስጥ የምንጠራው ነገር ልክ አሁን ይሄ ቀጥታ የአንድ ህዋስ ለምሳሌ ከጉንጫችን ሊሆን ይችላል ፋቅ አድርገን በማይክሮስኮፕ በተሻለ መሳሪያ ቢታይ እነዚህ ክፍሎች ማየት እንደ ኒውክሊየስን ማየት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ኒውክሊየስ ውስጥ ምን አለ አንድ ህዋስ ውስጥ ፈዛ ኒውክሊየስ አለ ሴንተር ላይ ኢማጂን በአይን አይታይም በማይክሮስኮፕ በጣም በትልቅ ጥራት የሚታየው ግን ውስጡ ላይ ኒውክሊየስ የሚባል ክፍል አለ ይሄ ኒውክሊየስ በውስጡ ክሬድ ትር የሚመስሉ ነገሮችን ይይዛል ይሄ ደግሞ ክሮሞዞም ብለን እንጠራዋለን ይሄ ክሮሞዞም ላይ የጠራነው ክፍል ደግሞ ክሮሞዞም is the genetic material የዘር ውርስ እንዲተላለፍ የሚያደርግ መሳሪያ ነው ማለት ነው አይ ሚን መሳሪያ ሳይሆን ክፍል ነው ማለት ነው ይቅርታ The second part is the cytoplasm. The cytoplasm, look, this is the cytoplasm. This is the orange color. Here, በሙሉ የምታዩት ብርቱካናማ ቀለም it represents the cytoplasm. ልክ እዚህ ጋር ቀስቆና the cytoplasm ነው. So it is a liquid gel. ይሄ ልክ እንደ ፈሳሽ መሰል ሴል ውስጥ ያለ ፈሳሽ ነገር ነው. ልክ አሁን የምናወራው ስለምንድነው ስለ አንድ ቅንጣት ህዋስ ነው በማይክሮስኮፕ ታይ በሚችል ህዋስ ውስጥ ምን አለ የሚለውን ነገር አስቡት ልክ ውሃ የሚመስል ፈሳሽ ሁሉ ሴል ውስጥ አለ ማለት ነው that's a liquid gel ልክ እንደ ቅባታማ ዘይት መሰል ፈሳሽ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ይሄ orange part represents the cytoplasm most of the chemical reaction needed for life takes place here ሴል ውስጥ አብዛኛው ህዋሳዊ ሪአክሽኖች የሚከናወኑት ምን ውስጥ ኬሚካል ሪአክሽን የሚከናወኑት ምን ውስጥ ነው ሳይቶፕላዝም ውስጥ ነው ማለት ነው ሳይቶፕላዝም ለምሳሌ ትንፈሳ ስንል ኬሚካል ሪአክሽንስ ተከናወኑ የትኛው ህዋሳችን ውስጥ የሚከናወኑ ነገሮች takes place at the cytoplasm. About 70% of the cytoplasm of a cell is actually what? Water. Cytoplasm ምንም እንኳን ጄል ነው ብንል ጄል ፈሳሽ ቅባት መሰል ነገር ነው ብንል 70% ምንድነው ማለት ነው ውሃማ ነገር ነው ማለት ነው so the cytoplasm contains all the other organs of the cell cytoplasm ሙሉ ሌሎች ክፍሎችን በሙሉ ተሸክሞ የሚገኝ ነው ማለት ነው ተሸክሞ የሚገኝ ነው ስለዚህ ይኸውልህ ብዙ ክፍሎች እዚህ ውስጥ አሉ ሁሉም የሚገኙት ውስጥ ነው ሳይቶፕላዝሙ ተሸክሟቸው የሚገኝ ነው ማለት ነው So the cell membrane is the third part. Cell membrane here. Cell membrane is the outer cover of a cell. Particularly we are talking about animal cells ለምንወራ ነው እንጂ በዚህ በውጭ በኩል ሴል ወል ሊኖር ይችላል ነበር ግን ይሄ አኒማል ሴል ስለሆነ ሴል ወል የሚያለው ከሴል ሜምብሬን ነው ሽፋኑ የሚጀምረው ማለት ነው ስለዚህ በውጭ በኩል ያለ ስስ ፕላስቲክ መሰል ሽፋን ማለት ነው ሴል ሜምብሬን ባጭሩ forms a barrier ልክ እንደ ሽፋን ነው like a very thin skin ልክ እንደ ስስ ቆዳ ያለ ሽፋን ነው around the outside of the cell controls the passage of substances such as ስለዚህ ሴል ሜምብሬን ምንድነው የሚለው ስንል it controls the passage of substances such as what carbon dioxide oxygen water in and out of the cell ወደ ሴሉ መግባት ያለበትን ወይ መውጣት ያለበትን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሊሆን ይችላል ኦክሲጅን ሊሆን ይችላል and also water ነው ሶስቱን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጅን and water
in and out ይቆጣጠራል ሲያስፈልግ ያስገባል አውት ሲበዛ ደግሞ ሲወስደው ሲያስፈልግ ያስወጣል ማለት ነው it is known as selective permeable it is known as selective permeable ምን እንጠራዋለን selective permeable why ስንል because it lets some substance through but not others selective ማለት መምረጥ ነው ስለዚህ selective permeable ነው permeable ማለት በውስጡ ማሳለፍ የሚችል ብርሃን ሊሆን ይችላል ውሃ ሊሆን ይችላል ማሳለፍ የሚችል ኖርማል permeable የሚለው እንግሊዘኛ ቃል ስለዚህ selectively permeable ነው ስንል የፈለገውን ነገር ይመርጥ ያስገባል የፈለገውን የማይፈልገውን ነገር ደግሞ ያስወጣል ነው ስለዚህ selective permeable ነው cell membrane ማለት So the other part known as the mitochondria, the fourth part, is singular known as mitochondrion. ተብሎ ይጠራል በነጠላው ሲሆን are the powerhouse of the cell ተብሎ ይጠራል powerhouse of the cell የአንድ ህዋስ የኃይል አቅርቦት እንደማለት ነው የኃይል አቅርቦት ቤት እንደማለት ነው ወይም የኃይል ምንጭ እንደማለት ነው they carry out most of the action of respiration እንደዚህ mitochondria ይሆን mitochondrion ይቻላል እዚህ ያለች አንድ እዚህ አካባቢ ያለች አሁን እንዲገባችሁ ነው በየቦታው እንጂ mitochondria በዛ ሲኖራቸው ነው they carry out most of the reactions of respiration ወይም ደግሞ ህዋሶቹ ኦክሲጅን እና የመጣላቸውን ከደም ጋር የመጣላቸውን ምግብ ያቃጠሉ ኢነርጂ እንዲፈጠር የሚያደርጉት ቦታ ነው አስ mitochondria ብለን እንጠራለን ማለት ነው mitochondrion ብለን እንጠራዋለን so energy is released from the food in the form of your cells can use ስለዚህ የሚፈጠረው ኢነርጂ ሰውታችን ሊጠቀምበት በሚችል ATP የሚባል ያለ አዴኖሲን ትራይፎስፌት የሚባል አለ ኢነርጂ ሴላችን ሊጠቀም ይችላል መሆን አለበት ማለት ነው whenever cells need a lot of energy there are a lot of mitochondria ሴሉ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ የሚጠቀም ከሆነ ዘካይ ያሉት ህዋስ ከፍተኛ ኢነርጂ የሚጠቀሙ ከሆነ there are a lot of mitochondrial cells mitochondria ምን ማለት ነው ጡንቻችን አካባቢ ላይ ብዙ ስለምንራመድ እጃችን ብዙ ስራ ስለሚሰራ ጡንቻ አካባቢ ላይ ብዙ ኢነርጂ ስለሚጠቀም ስለዚህ ዘካይ ላይ ሴል ያስፈልጋል ማለት ነው ብዙ ማይቶኮንድሪያዎች ያስፈልጋሉ ማለት to supply the necessary energy amount አስፈላጊ የሆነውን የኃይል መጠን ሳይቋረጥ እንዲያቀርቡ ስለዚህ ብዙ ማይቶኮንድሪያ ይኖር ይችላል ማስሎቻችን አካባቢ ማለት the fifth structure is the endoplasmic reticulum the short it known as ER ይሄው እዚህ ጋር ራፍ ER አለ ስሙዝ ER አለ The endoplasmic reticulum is a three-dimensional system of tubules that spread right through the cytoplasm. እነዚህ ከሳይቶፕላዝሙ ጋር በቲዩል መልኩ የሚገናኙ ቱቦ መሰል ስትራክቸርስ ናቸው ቱቦ መሰል ስትራክቸርስ ናቸው endoplasmic reticulum the three-dimensional system of tubules የቱቦች ስብስብ እንዳዝ It links the nucleus with the cell membrane. Look. ኒውክሊየሱን ይሄንን ኒውክሊየስ ታያቸው ይሄ ኒውክሊየስ ነው ብለናል እዚህ ቀጥታ ታውስ ከሆነ ከሴል ሜምብሬኑ ጋር ከዚህኛው ጋር እንዲገናኝ ያደርጋል ማለት ነው ከሴል ሜምብሬኑ ጋር እንዲገናኝ የሚያደርገው ድልድይ ሆኖ የሚያገናኛቸው ይሄ ማይቶኮንድሪያ endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum is two type known as you know rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum ላይ በሁለት ይከፈላሉ it is two type ያለው ለዛ ነው ያንዳንዳቸው So the rough endoplasmic reticulum RER this part ER is named for its rough appearance እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ ይሄኛው ምንም ሻካራ ነገር የለው ይሄኛው ይታያችሁ ሻካራ ያለ ነገር ያው በሰልታ ለመግለጽ ተሞክሯል ሻካራ ያለ ነገር ልክ እንደ ብርጭቆ ነው ሻካራ ያለ ስትራክቸር አለው እንደማለት ነው because it's rough it's what rough ነው የሚለው ለዛ ላይ ስሙ ተሰጠ ነው due to the ribosomes attached to its outer ለምንድነው rough ነው የሚለው እዚህ ላይ ራይቦዞሞች ስለሚያያዙበት ነው እዚህ ጋር ያየናቸው ራይቦዞሞች ምን ያለው እዚህ ቃል ላይ ታቻው ከሆነ እዚህ ጋር ራይቦዞሞች ስለሚያያዙ ራይቦዞም ስለሚያያዝ እዚህ ራፍ የሆነ የመሻከር አይነት ባህሪ ያላቸው ነው the ribosomes on the rough are specialized in synthesis of protein secreted ስለዚህ እነዚህ ራይቦዞሞቹ ደግሞ ምን ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ፕሮቲን እንዲዘጋጅ ያደርጋሉ ማለት ነው so the smooth endoplasmic reticulum SER ምለው ደግሞ ይሄው በዚህኛው በኩል ያለው እንደምታዩት ከዚህ ጋር ፒክቸሩ አሱ ይለያል ይሄኛው just አሻው የሚመስል ካለው ይሄኛው ደግሞ ስሙዝ ነው ወይም ለስላሳ ነው so it is smooth ነው ስንል it is not associated with ribosomes so ribosomes ስለሌሉበት ራሱ ላይ ያው ልሙጥ ነው ወይም ደግሞ ለስላሳ ነው ማለት ነው the smooth ER is involved in the synthesis of lipids እነዚህኞቹ the ribosomes on the ER specialized in the synthesis of protein ብያል ስለዚህ ራፎች ምንድነው የሚያደርጉት ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ጋር ይዘጋጃል ይሄው protein synthesis ላይ ስለተፋሉ the smooth ከሆነ ደግሞ they are involved in the synthesis of lipids including cholesterol and
ፎስፎሊፒዶች የሚባሉ ኬሚካሎች እንዲዘጋጁ ዘይታማ የሆኑ ሰውነታችን ሳይሆን ስብና ቅባታማ የሆኑ ምግቦች ኬሚካሎች እንዲዘጋጁ ያደርጋሉ። the ribosomes ደግሞ ምንድናቸው የሚለውን ነገር እናያለን። ይሄው እዚህ ጋር አሉ ribosomes. The ribosomes are found on the endoplasmic reticulum in your cells. Endoplasmic reticulum ላይ የሚገኙት ራይቦዞሞቹ ብዙ ጊዜ ይሄው እዚህ ጋር ያሉት ተራፉ ጋር ተብያለሁ። They are vital for protein synthesis, the process by which your body makes all the enzymes that control the reaction of the cells. ስለዚህ they are vital for protein synthesis. ለፕሮቲን ዝግጅት ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ ምንድናቸው ነው? ራይቦዞሞች ናቸው ማለት ነው። This process is also important for the production of what? ኤንዛይሞች እንዲመረቱ። እነዚህ ኤንዛይሞች ደግሞ ሰውነታችን የሚከናወኑ የትኛው ኬሚካል ሪአክሽኖች ይቆጣጠራሉ ማለት ነው። The next point, why do cells have organelles? ሴሎች ለምን ኦርጋኔል ይኖራቸዋል? ለምን በክፍለ ክፍል ለምን አስፈልጋቸው ስንል እንደዚህ በትንሽ ናቸው እያል ዘር ማይክሮስኮፒክ ናቸው አይታዩም እያል ለምን አስፈልጋቸው ስንል ሴል ኬሚስትሪ works because each reaction is controlled by enzymes. ስለዚህ ሴላችን ውስጥ ልክ እንደማንኛውም ኬሚካል ሪአክሽን ይከናወናል። ይሄ ኬሚካል ሪአክሽን ደግሞ ገቨርን የሚደረገው እንደው በኤንዛይሞች አማካኝነት ነው። ስለዚህ ኤንዛይሞች ምንድናቸው ስንል ኤንዛይሞች ምንድናቸው የሚለው enzymes are proteins designed to control the rate of very specific reaction. Specific የሆነ ኬሚካል ሪአክሽን የሚቆጣጠሩ ፕሮቲኖች ናቸው ማለት ነው። enzymes are their proteins. So enzymes also ensure that it takes place without becoming mixed up with any other reactions. ኬሚካል ሪአክሽን ሲከናወን ከሌላ ኬሚካል ጋር እንዳይቀላቀሉ ኢንሹር ያደርጋሉ፣ ይከላከላሉ፣ ያረጋግጣሉ፣ እንዳይፈጠር ያደርጋሉ ማለት ነው enzymes. So enzymes are usually found in different parts of the cell. ኤንዛይሞች የሚገኙበት ቦታ የተለያየ ቦታ ላይ ሊገኙ ይችላሉ። For example እንደ ምሳሌ ብናይ for example most of enzymes controlling respiration are found in mitochondria. Respiration የሚቆጣጠሩ ኤንዛይሞች they are found what in the mitochondria, whereas enzymes that control the reaction of photosynthesis are found in chloroplast. Chloroplast is an organ that's found in plant cell. ፎቶሲንተሲስ እንዲያከናውኑ የሚያስችላቸው ክፍል ነው። ይሄ ደግሞ ምኖችን ኤንዛይሞችን ይዛል፣ ፎቶሲንተሲስ የሚቆጣጠሩ ኤንዛይሞችን ይዛል ነው። the enzymes involved in protein synthesis ሰውነታችን ፕሮቲንን እንዲያዘጋጅ የሚያደርግ are found on the surface of the ribosome. ስለዚህ አንድ ሴል የሚሰራው ስራ ራሱ የተወሰነ ስለሆነ የሚሰራው ዘሱ ላይ ጉዳዩ ማለት ነው። ሴል ውስጥ ላይ ብዙ አይነት ኬሚካል ሪአክሽኖች ይከናወናሉ። ስለዚህ ክፍል መኖር ምን ያደርጋው ማለት ነው ኤንዛይሞቹ ማነው ሪአክሽኖቹ እንዳይቀላቀሉ ያስችላል ማለት ነው። so the cells compartments organisms help to keep your cell chemistry well under control. ስለዚህ ክፍል መኖር እዚህ ጋር why do cells have organelles ለመኖራቸው ስንል መልሱ ይሄ ነው ማለት ነው። the cells compartments or organisms help to keep your cell chemistry well under control. ሰውነታችን ህዋሳችን ውስጥ የሚከናወን የትኛውም ኬሚካል ሪአክሽን በቁጥጥር ስር መሆኑን ለማረጋገጥ ኦርጋን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ማይቶኮንድሪያ የራሱን ስራ ይሰራል፣ ራይቦዞም የራሱን ስራ ይሰራል፣ ኒውክሊየስ የራሱን ስራ ይሰራል፣ ጎልጊ አፓራተስ የራሱን ስራ ይሰራል ማለት ነው። These are the main points that I want to cover today. Next time we will talk about the next point.